ناظرین SCO کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں مسلسل طور پر. ہمارے گیسٹ بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں, لیکن اس سے پہلے اپنے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ ہمارے نمائندے انصر اکرم اس وقت موجود ہیں UAE میں. پاکستانی سفیر اور ان کے ساتھ فیصل نیاز سرمیزی کے ساتھ وہ اس وقت موجود ہیں. SCO کے حوالے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا آپ کو دکھاتے ہیں. ساتھ ہے فیصل تبریزی صاحب, پاکستان کے امبیسیڈر ہیں, اور آج ان پہ ہم بات کرتے ہیں SCO پہ. اور ماشاءاللہ ان کی بہت ہی زبردست اسپیشلائزیشن بھی ہے اور 1.5 سال انہوں نے کام بھی کیا ہے. تو ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے کتنا زبردست جو ہے وہ پیش رفت ہے. سر سب سے پہلے تو یہ مجھے بتائیں کہ SCO جو ہے وہ پاکستان کے لیے اقتصادی اور جو ہے خارجی پالیسیز پر کچھ بہتری کی جانب ہوگا؟ ایک بات تو جو SCO ہے وہ اقوام متحدہ کے بعد سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے جس پہ دنیا کے سب سے بڑے ممالک پاکستان, چین, روس, ہندوستان, ایران, ساری وسطی ایشیا, منگولیا, سارے شامل ہیں اس میں. تو پاکستان کے لیے بڑی خوشائن بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے ممالک کے وزیر اعظم پاکستان میں جمع ہو رہے ہیں, جہاں پہ ان کو بہت ضروری موقع ملے گا کہ کس طرح اس پورے خطے کی اکانومیز کو, لوگوں کو باہمی تعاون دیا جائے. تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے کہ اتنے بڑی تعداد میں اتنے زیادہ وزیر اعظم پاکستان میں جمع ہو رہے ہیں. اس کے 10-12 تو ممبرز ہیں. یہ بڑا پرفعال اور بہت اہم فورم ہے. انیشلی اس میں صرف چین, روس اور 3 وسطی ایشیا ممالک آئے تھے, پر اب اس میں کچھ 12 کے قریب 10-12 ممالک آ گئے, اور متحدہ عرب امارات نے بھی اس کی اپنی ممبرشپ مانگی ہے. تو بہت فعال فورم ہے یہ. سر 2015 کے بعد جو ہے وہ جو بھارت سے کوئی پہلے ڈیلیگیشن نہیں آیا تھا. اب جے شنکر صاحب جو ہے وہ وزیر خارجہ, وہ بھی اس میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں. اس سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے وہ اقتصادی, تجارتی اور جو پالیسیز پہ, اس پہ خارجی پالیسیز پہ کوئی روشنی ہوگی یا اس کو بہتری کی جانب دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ یہ ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے, اس میں بائی لیٹرل ایشوز ڈسکس نہیں ہوتے, پر ہم خوش آمدید کہتے ہیں. بھارت بھی ایک خطے کا بڑا اہم ملک ہے, اور بھارت اور پاکستان ایک ساتھ SCO میں شامل ہوئے تھے قزاقستان میں آج سے کوئی 4-5 سال پہلے. تو ہم ان کو خوش آمدید کرتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے کہا, اس پورے فورم کا مقصد یہ ہے کہ پورے علاقائی ممالک کے سیاسی, اقتصادی تعلقات میں بہتری آئے. تو چین کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی بہت اہم یہ فورم ہے اور بہت اہم یہ انٹریکشن ہے, کیونکہ پاکستان چین کو ہم تھرو SCO, تھرو خنجراب ہم شارٹیسٹ روٹ پرووائڈ کرتے ہیں خلیجی ممالک کے لیے اور افریقہ کے لیے. کیونکہ ابھی چین کا جو راستہ ہے وہ سارا کا سارا تھرو وہ انڈونیشیا کے تھرو آتا ہے, پیسیفک انڈین اوشن کے تھرو. تو سب سے چھوٹا روٹ ہے چائنا کے لیے, ویسٹرن چائنا کے لیے ایکسپورٹ کا اور امپورٹ کا. ٹھیک ہے, اس حوالے سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ. SCO کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. ہمیں اسلام آباد میں جوائن کیا ہے ریئل ایڈمن ریٹائر سید فیصل علی شاہ صاحب, آپ سینئر تجزیہ کار ہیں. مس ریما شوکت صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر تجزیہ کار. اس کے علاوہ ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں, آپ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ سے. بہت شکریہ ونس اگین وقت دینے کے لیے. بول کو کہیے گا, یقینی طور پر پہلے بھی ہم اس حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں, لیکن میں پرٹیکولرلی آپ سے جے شنکر کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سشما سوراج ہیں, ان کے بعد پہلی دفعہ ایک عرصے کے بعد ایسا ہو رہا ہے کہ بھارت کی جانب سے کوئی وزیر خارجہ پاکستان آ رہا ہے. اس میں بھی کہا جا چکا ہے کہ یہ بائی لیٹرل ملاقاتیں یا ان حوالے سے گفتگو نہیں ہوگی, سائیڈ لائن پہ کوئی ملاقاتیں ہو سکتی ہیں. سمجھ سکتی ہیں آپ کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے, اور اس سمٹ میں شرکت کرنا پوری دنیا کو کیا میسج دے رہا ہے؟ دیکھیے, 2 باتیں. میرا خیال ہے کہ بائی لیٹرل انٹریکشن کو تو آنے سے پہلے ہی انہوں نے اس کے حوالے سے انکار کیا ہے. دوسری اہم بات یہ کہ جب SCO کا سمٹ انڈیا نے ہوسٹ کیا تھا گوا میں, اور جو ایکسچینج ہوئی تھی بلاول بھٹو دا فارن منسٹر دین اور ان کے بیچ میں, وہ کوئی بہت پلیزنٹ ایکسچینج نہیں تھی. اس کے باوجود وہ یہاں تشریف لائے, اب تو میرے خیال ہے لے آئے ہیں. امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ وہ جو SCO ہے اس کو صرف انڈیا نہیں دیکھ رہا یا انڈیا اس کا ممبر نہیں ہے. SCO کو اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی ہے, بالخصوص ویسٹرن ورلڈ, کیونکہ SCO کی ممبرشپ بہت انٹرسٹنگ ہے. SCO میں انڈیا بے شک ممبر ہے, لیکن چائنا, رشیا, ایشیا, بیلاروس بالخصوص
یہ یورو ایشین بن جاتی ہے، اور پھر ایسے ممالک جن کو امریکہ یا ویسٹرن ورلڈ سینکشن کرتی ہے، فار ایگزامپل رشیا کو سینکشن کرتی ہے، ایران کو سینکشن کرتی ہے، بیلاروس کو سینکشن کرتی ہے، تو جو پورا ویسٹرن نیریٹو ہے وہ اراؤنڈ رشین اگریشن، سو ٹو سے اف اٹ از اگریشن ان یوکرین کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. اور جو اسرائیلی اگریشن ہے مڈل ایسٹ میں، لیبنن پہ، غزہ پہ اور دیگر ممالک پہ وہ ڈسکورس سے بالکل غائب ہے، اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں ہے. انڈیا انٹرسٹنگلی اسرائیل سے بہت کلوز ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. ابھی جو یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل تھے، انہوں نے جب سکننگ ایسکلیشن کہا مڈل ایسٹرن کانفلکٹ کو، تو اسرائیل نے ان کو کہا کہ ہی از پرسن نان گریٹا، ناپسندیدہ شخص. 104 ممالک نے سائن کیا کہ یہ غلط ہوا ہے. وہ سارے 104 ممالک گلوبل ساؤتھ میں ہیں جو ریپرزینٹڈ ہیں ایس سی او میں. انڈیا وہ واحد ملک ہے جس نے اس دستاویز پہ دستخط نہیں کیا. اسی طرح انڈیا برکس میں بھی موجود ہے، لیکن اس کا ویسٹرن ٹلٹ ہے، اور اس آرگنائزیشن کا، رشیا کا ایشین ٹلٹ، چائنا اٹ سیلف، سینٹرل ایشیا ایک نان ویسٹرن ایسٹرن بلاک ایمرج ہو رہا ہے، جو شاید ویسٹرن اگریشن اور ویسٹرن نیریٹو دونوں کو کاؤنٹر کرے گا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو صرف پاکستان انڈیا کے تناظر میں نہ دیکھیے، اٹ از مچ لارجر. دوسری اہم بات، مجھے 2 منٹ دیجیے گا. دیکھیے یہ آپریشن جو ہے، اس کا ایک پلر جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا مشقوں کا بھی جو ہو رہی ہیں رشیا کے ساتھ ٹو ڈو کاؤنٹر ٹیررزم آن دا سیز. لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ انڈیا تو ہمیشہ پاکستان کو ٹیرر اسپانسرنگ اسٹیٹ کہتا ہے، اور آج وہ پاکستان کی زمین پر آ کر بیٹھا ہے، اور پاکستان اس فورم کا میزبان ہے جو کاؤنٹر ٹیررزم میں کے لیے کام کر رہی ہے، اور پاکستان کاؤنٹر ٹیررزم میں کام کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو خبر چل رہی ہے وہ اور بھی امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے انڈیا اور کینیڈا کے تعلقات. بالکل، کینیڈا سے انہوں نے نکالا ہے انڈین سفارتکاروں کو، کیونکہ ان کا فیسیلیٹیشن تھی کینیڈین سوئل پر خالصتان کے لیڈر کو مرڈر کرنے کی، اور اس کی irrefutable ایویڈنس موجود ہے. تو جو الزامات انڈیا پاکستان پہ لگاتا رہا ہے، وہ اب گلوبلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انڈیا خود اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے. تو ہما بقائی صاحبہ، قطع کلامی کی معذرت، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ دورہ بھارت کے لیے مجبوری بن چکا ہے؟ نہیں، دیکھیے بھارت کے لیے مجبوری تو میں نہیں کہوں گی، لیکن اگر وہ نہ آتا تو وہ زیادہ ہائی لائٹ ہوتا. رائٹ. تو آنا جو تھا وہ سمارٹ سفارتی فٹ ورک تھا، ریسیپروسٹی تھی، اور وہ ایس سی او کا سمٹ ہے. پلیز یہ بات ذہن میں رکھیے، وہ پاکستان نہیں تشریف لائیں، وہ ایس سی او کے سمٹ میں تشریف لائیں جو پاکستان میں ہو رہا ہے. پاکستان میں ہو رہا ہے اور ان کو آنا پڑا. اور جو اس کا ایمبٹ ہے وہ اس بات کا عکاس ہے کہ جو پروپیگنڈا وہ پاکستان کے حوالے سے کرتے ہیں، چاہے وہ ڈپلومیٹک آئسولیشن ہو، چاہے وہ پاکستان کے اوپر ٹیررزم کا الزام ہو، وہ قطعی طور پر کاؤنٹر ہوتا ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے کاؤنٹر ٹیررزم کی بات کی. اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کیا سمجھتی ہیں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ایک ریجنل اپروچ بنانے کی بھی ضرورت ہے؟ کیونکہ دہشت گردی صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، اس کانفرنس میں شامل، اس تنظیم میں شامل دیگر ممالک کا بھی مسئلہ ہے. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ جی. اور اس کا ایک جو ریجنل انٹیلیجنس شیئرنگ ٹو کاؤنٹر ٹیررزم کا جو ایک فریم ورک ہے، پاکستان آلریڈی اس کا حصہ ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے، ہم یہ بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم کنیکٹیوٹی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ افغانستان کی زمین سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ بلوچستان میں اور ہمارے دیگر پروونسز میں کنیکٹیوٹی اٹ سیلف کو امپیکٹ کر رہا ہے. سی پیک کو بھی سلو ڈاؤن کرنے کی کوشش ہے. وہ ٹیررزم جو افغانستان کی زمین سے ہمارے اوپر ہوتا ہے، یہ کانفرنس ایسی ہے، اس میں ایسے ممالک موجود ہیں، رشیا، چائنا، ایران، جو افغانستان کو مزید سمجھیے اس کے ساتھ نیگوسیشنز کر سکتے ہیں، اس کو اس بات پہ باور کرا سکتے ہیں کہ اگر اس کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے تو اس میں خطے کا نقصان ہے. یہ صرف پاکستان افغانستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انڈیا کا افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کا مسئلہ نہیں ہے. اس کا ایمبٹ بہت بڑا ہے. اس سے جو پورے ریجن کی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے، جو فریم ورک ہے اس آرگنائزیشن کا،
SCO का वो इम्पैक्ट होता है। मैं आखिरी बात कहूँगी, फिर आपसे इजाज़त चाहूँगी। जो SCO का फ्रेमवर्क है ना, जो इसका ओरिजिनल ब्लू पेपर है, वो ये कहता है कि जी गुड नेबरली रिलेशंस विद ऑल द मेंबर्स, यानी ये जो मेंबर्स हैं, अगर ये नेबर्स हैं तो इनको आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। अब इसमें आप मुझे बताइए कि फिर इंडिया कहाँ खड़ा है जो हर चीज़ को कंडीशन करता है। और इन सम वेज इवन अफगानिस्तान की अगर वो कनेक्टिविटी की बात कर रहा है, अगर वो अपने अंदर इन्वेस्टमेंट चाहता है, तो पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने हर मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान का साथ दिया है। तो अब मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान नहीं आया है, लेकिन अफगानिस्तान को ऑब्जर्वर स्टेटस है इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो मेरा ख्याल है वी शुड यूज़ दिस फोरम। हमारा पूरा फोकस इंडिया पे है, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि सेंट्रल एशिया हमारे लिए स्ट्रैटेजिक स्पेस है, और अफगानिस्तान के साथ हम किस तौर मुमालिक को इंगेज कर सकते हैं ताकि हमारे उनके साथ मसले एड्रेस हों। थैंक यू जी। बिल्कुल ठीक। हुमा बखाई साहिबा सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थी। वेलकम बैक। SCO के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं मिस रीमा शौकत, सीनियर तज्ज़ियाकार। रियल एडमिरल रिटायर्ड सैयद फैसल अली शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। मिस रीमा शौकत साहब, आपसे पहले बात करना चाहूँगा, अब हम कुछ बात थोड़ी सी ट्रेड के ऊपर करेंगे, क्योंकि ट्रेड बहुत कम है। ये जो SCO के रुकन ममालिक हैं, गो कि ये सियासी, सफारती, इलाकाई और दिफाई प्लेटफॉर्म है, लेकिन बायलैटरल टॉक्स भी हो जाती हैं। भारत से नहीं हो रही, लेकिन दीगर ममालिक के सरबराहान से बायलैटरल टॉक्स हुई हैं। पाकिस्तान इनफरादी तौर पर रुकन ममालिक से ट्रेड के हवाले से एग्रीमेंट्स कर सकता है। एक अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, हमारे लिए समझना बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त जो जियो पॉलिटिक्स से जियो इकनॉमिक्स की तरफ शिफ्ट आ रहा है, और पाकिस्तान भी इस पोटेंशियल को जो ख़ास करके इक़्तिसादी शोबे में मौजूद है, इसको बड़ा ही अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करता है। देखिए, अभी कुछ अर्सा से जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो सिफारती महाज पर कामयाबियाँ हासिल की हैं, उसका इम्पेक्ट हमारी तिजारत पर, हमारी मईशत पर बड़े भरपूर तरीके से नज़र आ रहा है। लेकिन जहाँ बात की जाती है कि जब SCO के प्लेटफॉर्म की बात की जाए, तो देखिए इसमें जो रशिया और चीन की जो शमूलियत है या इनका शामिल होना, इनकी तरफ से इनिशिएट करना इस रीजनलिज्म को, इस रीजनल कनेक्टिविटी के ख्वाब को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये हमारे ऊपर मुनहसर है कि हम इस रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इससे क्या पोटेंशियल इसमें मौजूद है और इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। जब सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की बात की जाती है, तो हम सब जानते हैं कि देखिए ये बड़ा हाइड्रोकार्बन से रिच एरिया है। इसमें ऐसे एनर्जी के कॉरिडोर्स मौजूद हैं जिनको हम अवेल कर सकते हैं, इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरह ईरान के साथ जब हम बात करते हैं, तो हमने देखा है कि माजी में भी बॉर्डर मार्केट्स के हवाले से बात हुई है। देखिए, जो आपकी चीपेस्ट ट्रेड होती है वो आपकी नेबरहुड में जो आपके हमसाया ममालिक हैं उनके साथ बड़ी आसानी से और बड़ी सस्ती तरीके से हो सकती है। जब सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की बात आती है, देखिए इस वक्त जब ग्लोबल साउथ की डेवलपमेंट की बात हो रही है, हम बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे तरक्की पजीर ममालिक शामिल हैं जिनको इकोनॉमिक चैलेंजेस दरपेश हैं। इसमें पाकिस्तान भी शामिल है और वस्ती एशियाई रियासतें भी शामिल हैं। अब पाकिस्तान वज़ीर आज़म भी यहाँ मौजूद हैं, बहुत सारी सीनियर एहलकार यहाँ पर, जैसे कहना चाहिए सिफारतकार भी मौजूद हैं। तो यकीनन बायलैटरल सतह पर भी बातचीत हो रही है, माहिदों को देखा जा रहा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो पास्ट में भी मौजूद हैं। मैं ये समझती हूँ कि ज़राअत का शोबा है, IT का शोबा है, लाइफ स्टॉक का शोबा है, ये ऐसे शोबाजात हैं। और ख़ास करके अभी रिसेंटली बात होना शुरू हुई है कि अद्वियात के हवाले से जो है वो सेंट्रल एशिया के साथ पाकिस्तान अपनी तिजारत को जो है वो थोड़ा बेहतर कर सकता है। मैं ये समझती हूँ कि देखिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो पाकिस्तान इस वक्त जो स्टेप्स लेता है मईशत के हवाले से, मैं कल भी इसके ऊपर जब बात कर रही थी, तो देखिए SCO का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि अगर हम एक जॉइंट मीडिया ग्रुप का बना लिया जाए या जॉइंट मीडिया ग्रुप का प्रपोजल दिया जाए, तो उससे ये जो इन ममालिक के दरमियान फेक न्यूज़ अक्सर सामने आती रहती है, उसको काउंटर करने में हेल्प मिल सकती है। ख़ास करके चीन अगर इसकी सरपरस्ती करे, तो हम समझते हैं कि रीजनल कनेक्टिविटी के लिहाज से जो 2013 के बाद से जो BRI का ख्वाब हम देख रहे हैं कि कैसे आहिस्ता आहिस्ता पाए तकमील को पहुँच रहा है। सेंट्रल एशिया के साथ कॉरिडोर्स हैं, पाकिस्तान के साथ हैं, अफ्रीकी ममालिक के साथ हैं। तो ये जो पूरा रीजन है, ये जब आपस में जितना इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होगा, माशी तौर पर जुड़ा हुआ होगा, उसके जो
टेररिज्म के चैलेंजेस हैं या उसको जो वैसे थ्रेट्स हैं वो ओवरकम करने में हेल्प हो सकती है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो क्लाइमेट चेंज का है, देखिए सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को भी क्लाइमेट का सामना है, क्लाइमेट चेंज का। पाकिस्तान उन 10 ममालिक की लिस्ट में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीली से जो है इस वक्त नबर्द आज़मा है। ईरान में ज़लज़ले आते हैं, इंडिया की बात कर ली जाए, चाइना को इसी तरह जो है वो क्लाइमेट चेंज से थ्रेट्स हैं। तो आई थिंक ये जो इस तरह के जो इनिशिएटिव्स लिए जाएं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स लिए जाएं कि बेशक अगर हम पाक भारत ताल्लुकात की बात करते हैं कि उनमें अगर सर्द मोहरी पाई जाती है, लेकिन इस तरह की इनिशिएटिव्स जो हैं, चाहे वो मीडिया को एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाए, मौसमियाती तब्दीली के हवाले से कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ले आया जाए, एजुकेशन के सेक्टर में, मेडिसिन के शोबे में, ये ऐसे वो शोबा जात हैं जिसमें अगर थोड़े थोड़े स्टेप्स लिए जाएँ तो बेहतर तौर पर जो ममालिक के दरमियान ताल्लुकात हैं वो मज़ीद मजबूत हो सकते हैं। ठीक है, रीमा शौकत साहिबा साथ ही मौजूद रहिएगा। ज़रा रुख कर लेते हैं सैयद फैसल अली शाह साहब की जानिब भी और उनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं। इसी पॉइंट को सर मैं आगे लेकर आना चाहूँगी। ट्रेड की जब भी बात होती है तो रीजनल कनेक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फिर जिस तरह से हम अगर पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो कुदरती तौर पर जो जोग्राफियाई हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जो इस वक्त मामलात हैं सारे वो सबके सामने हैं, किस तरह से इसके जो कॉरिडोर्स हैं वो डिफरेंट ममालिक से गुजरते हैं। तो हम ज़मीनी सतह पर जो ज़मीनी रास्ते हैं उनके ज़रिए ट्रेड को बहुत आसान बना सकते हैं। स्ट्रेटजीज़ क्या होनी चाहिए, किस तरह के हमें आगे इक़दाम उठाने चाहिए कि जो ये पूरा एक रीजन है ये बहुत अच्छे से कनेक्ट हो और हम अपने कम अज़ कम पड़ोसी ममालिक से फ़ायदा उठा सकें। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बहुत पोटेंशियल है ट्रेड का जिसको हमें ऊपर लेके जाना चाहिए। इस वक्त जो बाहमी ट्रेड है वो काफ़ी कम है। हालांकि ये जो SCO है ये बड़ा आप समझें कि ताकतवर एक ग्रुप है, ताकतवर इस हिसाब से कि इसकी जो इकॉनमी है, जो इसमें मिनरल्स और बाकी चीज़ें मौजूद हैं इनके मुल्कों में, वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनको टैप करने की ज़रूरत है और उनको आई थिंक एक सही रास्ते पे, सही ट्रैक पे डालने की ज़रूरत है। रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से मैं आपसे स्पेसिफ़िकली ये बात करना चाहता हूँ कि इसमें देखें जो मेंबर कंट्रीज़ हैं SCO की, उसमें से 40% कंट्रीज़ जो हैं वो लैंड लॉक हैं और यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी ये कहता है कि जो लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं उनको ये हक़ हासिल है कि वो सी तक या ओशंस तक रसाई हासिल करें अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के थ्रू। अब यहाँ पे जो पाकिस्तान की जोग्राफियाई सूरत हाल है वो बड़ी अहम है, बिकॉज़ हमारे साथ सी लगता है, हमारी मैरीटाइम कनेक्टिविटी रीजन से है, पूरी दुनिया से है, इसलिए कि हमारी अपनी ट्रेड 90% से ज़्यादा समंदर के रास्ते आती है। तो हमारे बड़े वेल स्टेब्लिश रूट्स हैं। अच्छा, जहाँ तक लैंड रूट्स की बात है, आपको अगर याद हो तो पिछले साल दिसंबर में जो नेशनल लॉजिस्टिक सेल था उसने पाकिस्तान से किर्गिस्तान दवाइयाँ पहुँचाईं, अफ़गानिस्तान को बाईपास करके और चाइना के थ्रू वो वहाँ तक गया। तो ये लैंड कनेक्टिविटी भी मौजूद है, मैरीटाइम कनेक्टिविटी भी मौजूद है। अब कल आपने देखा कि न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इनॉग्रेशन हो गई, जिसका जो कि एक पाकिस्तान का कम से कम सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जिस पे A380 जितने बड़े जहाज़ उतर सकते हैं, यानी बड़े कार्गो प्लेन्स भी उतर सकते हैं। तो अब एक फ़ज़ाई राब्ता भी गवादर से मुंसलिक हो गया है। तो हम क्यों नहीं ये जो इस तरह के एवेन्यूज़ हैं उनको एक्सप्लोर करें और ये जो हमारी लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं इनको अपना थ्रू रास्ता दें दुनिया से कनेक्ट होने का। जो लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, जैसे रीमा ने कहा कि ये हाइड्रोकार्बन्स में बड़े रिच हैं, 1/4 दुनिया की तेल और दीगर मादनियात SCO कंट्रीज़ में पाई जाती हैं, जिसमें सर फहरिस्त ये लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं। इनके पास कई रूट हैं कि ये अपनी मादनियात को और अपने हाइड्रोकार्बन्स को दुनिया तक पहुंचाएं, लेकिन जो सबसे इकनॉमिकल रूट है, जो सबसे छोटा रूट है, वो गवादर के थ्रू है। तो हमें उनको ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करने का सोचना चाहिए। कल भी मैं एक जगह बात कर रहा था कि श्रीलंका एक SCO कंट्री है और वो चाय प्रोड्यूस करता है, और ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं ये दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय इस्तेमाल करने वाले मुल्कों में आते हैं। श्रीलंका उस चाय को एयरलिफ्ट करता है, रशिया भेजता है, और रशिया से फिर ये सारे इन मुल्कों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जो कि कम तादाद में जाती है और इकनॉमिकल भी नहीं है। अगर श्रीलंका यही चाय पाकिस्तान को शिप करे और पाकिस्तान लैंड रूट के ज़रिए इनको फीड करे और
आगे रशिया, बेलारूस और इवन यूरोप तक आप वहाँ से पहुँच सकते हैं। तो ये रीजनल कनेक्टिविटी के लिए SCO का प्लेटफॉर्म बड़ा अहम है। हम दूसरे मुल्कों के पास जाते हैं और उनको इनवाइट करते हैं कि आप आएँ और हमारे मुल्क का पोटेंशियल देखें और कॉमन ग्राउंड्स एक दूसरे में देख के और हम MOUs करें, एग्रीमेंट्स करें। ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो तमाम मुल्क, उनके सरबराहान हमारे यहाँ मौजूद हैं आज। तो ये हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट वक्त है कि हम अपना केस उनके सामने प्रेजेंट करें, उनसे ताल्लुकात बेहतर बनाएं और जो हमारी इक्तिसादियात हैं उसमें हम पेशरफ्त करें। सही। अच्छा सईद फैसल साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, रीमा शौकत साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है और इसी दौरान हमें डॉक्टर जमील खान फॉर्मर एम्बेसडर हैं वो भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी जानें बढ़ेंगे। लेकिन दुनिया भर की नज़रें शहर इक़्तिदार पर हैं। साबिक सफ़ीर जमील अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान जो SCO का रुकन है वो 2017 में मुस्तकिल रुकन बना था और अब पाकिस्तान पहली बार इस तंजीम की मेज़बानी कर रहा है। दुनिया भर की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। हम मुसलसल ट्रेड की बात कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रेड और एक टेररिज्म, ये दोनों मामला जो हैं वो इस खित्ते की बहाली और अमन के साथ जुड़े हैं। तो ट्रेड को बढ़ाने के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं? चाइना के साथ तो पाकिस्तान की ट्रेड 22 अरब डॉलर है, लेकिन जो इस तंजीम में शामिल दीगर ममालिक हैं उनके साथ 2.6 अरब डॉलर से ऊपर ट्रेड नहीं है पाकिस्तान की। जी हाँ, क्योंकि तमाम के तमाम जो ममालिक हैं इनकी मिलाकर भी 300 बिलियन के करीब ट्रेड का वॉल्यूम है जितने भी SCO के मेंबर्स हैं। जबकि इसके अगर यूरोपियन यूनियन को देखें तो 3.9 ट्रिलियन यूरो का उनका है। तो कहने का मकसद ये है कि इसमें काफ़ी पोटेंशियल्स मौजूद हैं और जिस तेज़ी से SCO अपने तरक्की के तरफ गामजन है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहा है और जिस तेज़ी के साथ वेस्ट SCO को एक अपना कॉम्पिटिटर समझ रहा है, तो उससे महसूस होता है कि मज़ीद हम आहंगी इनके मेंबर कंट्रीज़ में बढ़ेगी। और ख़ास तौर पर इनमें जो दो ममालिक हैं रशिया और चाइना, जो कि चाइना तो खैर इकोनॉमी के लिहाज से भी 17.6 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और दुनिया का उस पर असर है और दुनिया उससे असर लेती है। तो उस लिहाज से यहाँ ट्रेड के लिहाज से जो अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान को है वो ये है कि CPEC के जिस तरह बढ़ावा मिलेगा और इस दफ़ा ली पियांग साहब जो आई हैं प्राइम मिनिस्टर चाइना के, उनकी आमद से जो 13 MOU साइन हुए हैं और जो एक मोमेंटम दोबारा मिला है CPEC 2 को, तो उस मोमेंटम की वजह से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, वो दवाम देगा SCO कंट्रीज़ को भी। और पाकिस्तान की ये जो रसदगाहें हैं जिसका इससे पहले भी जिक्र हो रहा था, फैसल साहब कर रहे थे कि जो यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ हाई सीज है उसके तहत लैंड लॉक कंट्रीज़ को रसदगाहें दी जाती हैं, लेकिन SCO में उनकी आर्टिकल 3 में ख़ास तौर पर इसका जिक्र है कि आप कनेक्टिविटी एक दूसरे को देंगे और फिर अपनी पॉलिसीज़ के तहत आप मामलात को सहल बनाएंगे। तो अब आ जाते हैं पाकिस्तान को करना क्या चाहिए। पाकिस्तान के पास अभी ये जो मौका आपने बताया ये एक मेगा इवेंट है। 27 साल के बाद पाकिस्तान कोई मेगा इवेंट को हैंडल कर रहा है एट दिस मल्टीलैटरल डिप्लोमेटिक लेवल। तो उसमें और जाहिर है SCO की पहली दफ़ा मेज़बानी कर रहा है, तो उसमें जितने भी सरबराहान 10 ममालिक से आए हैं, नुमाइंदगी हो रही है 10 ममालिक की, तो उनके साथ एक इंटरेक्शन और ख़ुद ब खुद बायलैटरल एक गुफ्तगू होती है और बायलैटरल मामलात आगे बढ़ते हैं। आप देखें कि रशिया का बहुत बड़ा डेलीगेशन आया है 76 अफराद पर, तो उनकी पहले से काफ़ी तैयारी इसमें है। मेरी खुद गुफ्तगू हुई है उनके बड़े टॉप डिप्लोमेट्स के साथ, उनके सफ़ीर के साथ, उनके काउंसिल जनरल के साथ, और वो सारे तकरीबन पिछले 10 दिनों से इन्हीं मामलात में मसरूफ़ थे कि पाकिस्तान के साथ जो अब मज़ीद ताल्लुकात बढ़ा जाएँ उसको एक जामे शक्ल दी जाए। तो अब देखेंगे कि रशिया की तरफ से भी अच्छी खबर और पाकिस्तान की तरफ से, तो पाकिस्तान को अब जो चीज़ रह गई है अपने घर को मजबूत करने की चीज़ रह गई है कि पाकिस्तान अपने घर को इस तरह मजबूत कर सकता है कि अपनी मईशत को बढ़ाने के लिए तन मन धन की बाजी लड़ाए, क्योंकि मईशत अब पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी का नंबर 1 मसला है। असल तो पाकिस्तान को सिक्योरिटी के दूसरे मसाइल कम है, पाकिस्तान को मईशत सबसे बड़ा। और यही फिर हमें जो टेररिज्म की आपने बात की, ट्रेड एंड टेररिज्म की, उसका तो ऑटोमेटिकली जिक्र है कि जो रैट का उन्होंने बनाया है
ایک ریجنل اینٹی ٹیررسٹ اسٹرکچر آرٹیکل 10 ہے یہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا. اس کے تحت یہ تمام کنٹریز آپس میں ایک ایکسرسائز بھی کرتے ہیں, آپس میں ایکسچینج آف انفارمیشن بھی کرتے ہیں اور مل کے ٹیررسٹ کے خلاف مہم چلاتے ہیں اور کام کرتے ہیں. اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے آرٹیکل 17 میں اسی ایس سی او میں دیا ہوا ہے. تو اس کی بہت ساری تفصیل ہیں, بڑا مربوط قسم کا یہ ملٹی لیٹرل فورم ہے ایس سی او شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن. تو پاکستان کیونکہ ایک جغرافیائی لحاظ سے بھی جو اس کا محل وقوع ہے, قدرت نے جو دیا ہے ہمیں, اس کا ایک آٹومیٹک فائدہ پہنچتا ہے. آپ دیکھیں کہ نہر سوئس صرف 1869 میں یہ جب بنا, اس وقت سے لے کے اب تک تقریباً 5.2 بلین تو صرف اس کی راہداری سے ملتا ہے ایجپٹ کو, اور اس کی لینتھ تو 160 کلومیٹر ہے, جبکہ ہمارے سی پیک کا روٹ حسن ابدال سے لے کے اور حجرات ٹاپ تک 1750 کلومیٹر ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پھر ہمیں اس سے استفادہ نہ صرف ٹریڈ اور کامرس کے لحاظ سے ہے, لیکن ان راہداریوں سے بھی ہمارا استفادہ ہمیں ہوتا ہے. تو پاکستان کو صرف اب کرنا یہ ہے کہ اپنے اندر زلزلے نہ پیدا کرے, پاکستان اپنے اندر تھوڑی سی استحکام لے کے آئے, تاکہ ان تمام جو اس وقت گلوبل ویسٹ سے گلوبل ایسٹ کے طرف اکانومی موو کر رہی ہے, اس سے زیادہ زیادہ اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور پاکستان کو ترقی کے طرف گامزن کر دے, کیونکہ پاکستان اس وقت بہت زیادہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی ہے ڈاکٹر جمیل صاحب, بالکل آپ بہت زبردست پوائنٹ ریز کر رہے ہیں. میں چاہوں گی کسی پوائنٹ کو میں ذرا مس ریما شوکت کی جانب لے کر بڑھوں. دیکھیں, ہم جب بھی معاشی استحکام کی بات کرتے ہیں نا, تو ہم سیاسی استحکام کو نظر انداز نہیں کر سکتے, اور افسوس کا مقام یہ ہے, افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام کچھ ہی عرصے کے لیے ہوتا ہے, اس کے بعد ہم پھر دیکھتے ہیں پھر ایک جسے کہتے ہیں, جس طرح سے بھی ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ زلزلے نہیں آنے چاہیے, پاکستان میں اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. کیا سمجھتی ہیں آپ, جب معاہدے شروع ہوتے ہیں, حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں, تو فوراً ہم دیکھتے ہیں کہ جو پچھلے معاہدہ کی بات کریں تو وہاں پر جو اس وقت صورتحال ہے وہ کافی مختلف ہے, آپس میں تعلقات اچھے نہیں ہوتے ہیں, حکومتوں کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں, لیکن جو معیشت کا لیول ہے, جو معاشی استحکام ہے, وہ وہاں پہ اتنا زیادہ اس لیے ہے کہ تمام تر لوگ, ساری ہی پارٹیاں اختلاف ہونے کے باوجود بھی یہاں ایک پیج پر نظر آتی ہیں. جی معروف, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہے, اس کی بات کی جاتی ہے, یہ بہت ضروری ہے. دیکھیے, بھلے کسی بھی ایس سی او کنٹری کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, جب انیشیلی یہ بنا تھا تو اس میں پولیٹیکل, اکنامک اور سیکیورٹی جو ہے اس کو مد نظر رکھا گیا تھا. آہستہ آہستہ اس میں اور فردر جو ہے وہ سٹیپس ایڈ ہوتے گئے. ہم چین, عوامی جمہوریہ چین سے ہی اگر مثال لے لیں, اس کو سیکھ لیں کہ جو کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے, کہ بھلے جو بھی آرگنائزیشن کا ہیڈ ہے, چاہے وہ حکومت کا سربراہ ہے, کسی اور ادارے کا سربراہ ہے, جو بھی آپ کی پالیسیز انیشیٹ کی جاتی ہیں, بنائی جاتی ہیں. دیکھیے, آپ ایس سی او کی مثال لے لیں, اس وقت جو بھی کل ایک ایجنڈا یا ہمارے سامنے جو جسے کہنا چاہیے کہ سارا جو ایک نظام سامنے آئے گا, جو سارے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سامنے آئیں گے, تو وہ ساری کنسلٹیشنز کے بعد آئیں گے. تمام جو سربراہان مملکت ہیں, ایس سی او کنٹریز کے ریپرزینٹیٹیوز موجود ہیں, ان سب کو کنسلٹیشن کر کے ہی جو ہے وہ ایک جامع جو ہے وہ مربوط فریم ورک جو ہے وہ اناؤنس کیا جائے گا. اب اس فریم ورک کے اوپر عمل پیرا ہونا تمام ایس سی او ممالک کی ذمہ داری ہے. اب یقیناً پاکستان کے لیے اٹس آلویز اے ہائی ٹائم ٹو ریکنسیڈر کہ کیوں ہم اپنے جو سیاسی اختلافات ہیں ان کو بالائے طاق رکھ کر ملک کی جو معاشی چیلنجز ہیں ان کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے. دیکھیے, اس وقت ہمارا جو یوتھ ہے, اگر ہم سوشل میڈیا کا رول دیکھیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمارا جو یوتھ ہے, اگر آپ پوری ایس سی او کنٹریز کو اٹھا کے دیکھیں تو آئی تھنک 40% سے زیادہ جو یوتھ ہے اس میں جو پوٹینشیل موجود ہے. بڑے چیلنجز ہیں, ان پر قابو پانا ہوگا. مس ریما شوکت صاحبہ, ریئل ایڈمن ریٹائرڈ سید فیصل علی شاہ صاحب اور ڈاکٹر جمیل صاحب ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.